اوكي، انا بعتذر في الاول على التاخير طول الفتره اللي فاتت دي، بس كان عندي ظروف كانت اقوى مني شويه، ما كنتش قادره ابقى معاكم. النهارده ان شاء الله احنا هنكمل، يعني هنبتدي نكمل البارتس اوف سبيتش اللي احنا كنا بنتكلم عليها الفتره اللي فاتت، اللي هي مكونات الجمله وازاي بنكون جمله ايه، عشان نقدر نعرف بعد كده هنكون جمله ازاي، ونبتدي نكتب باراجراف، ونبتدي يعني نحاول ان احنا step by step to improve our English بشكل صح. نبدأ من الأساس خالص. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الكونجنكشن. احب بس الاول اطلب منكم انكم كلكم تغيروا اسمكم، مش عايزه اي مكتوب guest number، غيروا اسمكم، اكتبوا اسمكم مكان guest number. اوكي يا جماعه، الناس اللي هي اول مره تحضر، احنا في عاملين جروب على الفيسبوك اسمه Let's Improve Our English، ده اللينك بتاعه. ده ان شاء الله هطلع عليه المحاضرات القديمه كلها، احنا خدنا 6 محاضرات، النهارده المحاضره ال7، هتلاقي المحاضرات كلها موجوده. في محاضرات مسجله، وفي محاضرات هتلاقي الPDF بتاعها، الPDF بتاع المحاضرات كلها موجود، بيدخلوا تعملوا داونلود بس. اوكي، انا بعتلكوا بوز، يا ريت تجاوبوا عليه كده، انا عايزه اعرف في نسبه قد ايه ناس جديده معانا النهارده. اللي بيجي النهارده المحاضرة رقم كام؟ النهارده المحاضرة ال7.
يا جماعة اللي ما غيرتش اسمها تغيره. شريف هما 10 lectures. الليفل ده 10 lectures. ان شاء الله يا عمر بإذن الله. طب اوكي، احنا نبدأ دلوقتي. انا هقفل الشات وان شاء الله في يعني بعد ما اشرح جزء وحابة اسألكم تاني هبقى افتح لكم الشات عشان بس التشتيت. اوكي، احنا نبدأ بس بفيديو صغير كده عايزاكم تركزوا فيه كويس، عشان ده هيديبند عليكم اللي احنا هنتكلم فيه، اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده واللي احنا هنتكلم فيه لحد ما نخلص محاضرة 10 ان شاء الله. اوكي. We are finally ready to construct our sentences. A sentence is a group of words which is usually a grammatically complete statement. It is often the expression of a thought. A sentence should have a subject and a predicate. Let's take an example of a sentence to see what a subject and a predicate is. My house looks like a palace. The subject is a part of the sentence which tells us who or what the sentence is about. We know that this sentence is about my house, so my house is the subject. The predicate is a part of the sentence which tells us something about the subject, like what it does, what it is like, etc., etc. In this sentence, we are saying that my house looks like a palace. So looks like a palace is the predicate. So we see that the subject is the noun to which the sentence's verb refers. The predicate is the verb plus whatever other parts modify or elaborate on it. Example: my mother sings. My is a possessive pronoun. Mother is the subject, noun. Sings is the verb. So we see that every complete sentence has a subject and a predicate. Let's look at one more example. John kicked the dog. The subject is who or what the sentence is about, and the predicate tells you what the subject is doing. So John is the subject, and kicked the dog is the predicate. There are 4 different types of sentences. 1. A declarative sentence makes a statement. For example, his name is John. Declarative sentence always ends with a simple period or full stop. In this sentence, the subject is his name, and the predicate is John. 2.
An imperative sentence gives a command or makes a request. Imperative sentences end with a period or an exclamation mark depending on the force of the command. Bring me the ball. Bring me the ball. Three. An interrogatory sentence asks a question. Example: do you speak French? Interrogatory sentences always end with a question mark. Number 4. Exclamatory sentences are the sentences that attempt to express powerful feelings or emotions. I'm leaving. I love you so much. These always end with an exclamation. اوكي. احنا الفيديو ده انا بوريه لكم دلوقتي عشان بقول لكم فيه ان احنا اخدنا الفتره اللي فاتت، عرفنا يعني ايه subject، يعني ايه adverb. دي كلها اسمها parts of speech. يبقى انا عندي parts of speech هما حوالي 9 حاجات. عندي subject, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. بيبقى في عندي punctuation and so on. اوكي. احنا النهارده هناخد حاجه برضو منهم اسمها conjunction. conjunction يعني ايه؟ conjunction يعني الروابط. يعني بيبقى عندي كذا phrase، اوكي، او عندي في الجمله عايزه اربط ما بين حاجه وما بين حاجه. انا عندي في العربي عندي ولكن، واذا، وحيث and so on. في انجلش في نفس الكلام. اوكي. ده بيخلينا نعمل ايه؟ بيخلينا نتجنب التكرار، بيخلينا نتجنب ان الجمله تبقى طويله. اوكي. خلينا نبدا مع بعض هنا واحده واحده. What is a conjunction؟ يعني ايه conjunction؟ احنا قلنا conjunction يعني روابط. You can use a conjunction to link words. يبقى انا بقدر استخدم الconjunctions دي to link words، اربط ما بين كلمات او phrases او clauses as in the following example. تمام. يبقى انا عندي الconjunction دي بستخدمها عشان اربط ما بين كلمات او phrases اللي هي شبه الجمل او الكلوزز اللي هي الجمل المعقدة زي في الاكزامبلز دي. I ate the pizza and the pasta. I ate the pizza and the pasta. طب انا هنا الكونجنكشن فادتني في ايه؟ لان انا لما اقول I ate the pizza I ate the pasta انا استخدمت conjunction ربط ما بين الاثنين، يبقى الفيرب مشترك ما بين الاثنين. Call the movers when you are ready. Call the movers when you are ready. when هنا بمعنى عندما. اوكي. طيب الكونجنكشنز دي عندي هنا نوعين. عندي حاجه اسمها coordinating conjunctions. coordinating يعني معنى ايه؟ بمعنى الروابط المنسقه. يعني ايه منسقه؟ يعني بتربط كلمات مفردة، او مش قصدي مفردة، يعني كلمات فردية او اشباه جمل فردية. You use a coordinating conjunction and اللي هي و، but لكن، or و او nor، for، so or yet to join individual words عشان تربط كلمات فردية phrases أشباه جمل and independent clauses وجمل مستقلة. Note that you can also use the conjunctions but and for as a preposition. for و but برضه ممكن بنستخدمهم preposition كحرف جر. اوكي. الجزء ده عندكم فيه مشكلة؟ everybody؟ طب اوكي يا محمد، ايه مشكلتك؟
اوكي يا عمر، عندي محمد. بكل بساطة انا بقول ان انا هنقضي ما بين كل كلمة وكلمة بستخدم الروابط اللي احنا قلناها دي and but or nor for or yet. ممكن تعمل refresh just 95 وياريت تغير الاسم بتاعك. لو في تحين شات او ماسنجر او whatever اقفلوا كل الحاجات دي دلوقتي عشان الانترنت كونكشن عندكم يبقى كويس. طب الدعم الفني ده بيرد عليا يقول لي في مشكلة في الصوت. اوكي طالما الصوت شغال عندي يبقى في كل أميرة اعملي ريفرش للبيج. اوكي زي مرة بتقول يا في الياهو او السكايب او الماسنجر. ممكن تغيروا البراوزر، يعني ممكن لو انتم شغالين جوجل كروم شغالين اوكي يبقى انا عندي قلنا الكونجنكشنز دي انا بستخدمها عشان اربط ما بين الكلمات وما بين كلمات وبعضها. زي ما قلت هنا I ate the pizza and the pasta. انا هنا خليت verb اللي هو ate اللي هو اكلت، خليته بيتكلم عن حاجتين، عن اكلت حاجتين البيتزا والباستا. اوكي طب انا الكونجنكشن هنا نفعتني بايه؟ ان انا استخدمت ان انا بدل ما اقول I ate the pizza I ate the pasta انا ربطت الاثنين ببعض. اوكي وريت لو في اي يعني هنخلص الجزء ده وهرجع افتح لكم تاني الشات عشان لو في حد عنده اي اسئله. في الجمل الجاية دي each of the highlighted words is a coordinating conjunction. في الجمل اللي جاية دي الكلمة اللي معمولة بالهايلايت معمولة بوينت هو ده الكونجنكشن. Lilacs and violets are usually purple. Lilacs and violets are usually purple. lilacs والviolets دي انواع ورود بنقولهم على طول بيقولوا لهم purple اللي هو اللون. In this example the coordinating conjunction and links to nouns ربط لنا ما بين ايه؟ اسمين. تمام؟ This movie is particularly interesting. Two feminist films theorists. For the screenplay was written by Mae West. الفيلم ده شيق خصوصا للناس اللي هم الفيمينست فيلم ثيورست لنظرية اللي هي حقوق المرأة. For the screenplay was written by Mae West. اوكي اللي هي النص بتاعها او السكريبت بتاعها was written by Mae West. اوكي In this example the coordinating conjunction for is used to link two independent clauses. يعني ايه two independent clauses؟ يعني الجملتين دول يعني انا ممكن اقول this movie is particularly interesting to feminist film theories. دي كده جملة تمت المعنى، مش محتاجة ان انا لو ما استقلتش الجملة اللي بعدها مش هتأثر في معناها بحاجة. لكن بما ان الجملتين ليهم علاقة ببعض اوكي فانا ربطت منهم before. For the screenplay was written by Mae West. انا ممكن برضه اقول the screenplay was written by Mae West. دي جملة تامة المعنى. اوكي يبقى انا هنا عندي ربط two independent clauses وقبلها كان رابط two nouns. اوكي
In this example, the coordinating conjunction for is used to link two independent clauses. دي عندي حاجة تانية. Daniel's uncle claimed that he spent most of his youth dancing on rooftops and swallowing goldfish. Daniel's uncle claimed that he spent most of his youth dancing on rooftops and swallowing goldfish. Here, the coordinating conjunction and links to participle phrases. Dancing on rooftops and swallowing goldfish, which act as adverb describing the verb spends. Okay? يعني ايه الكلام ده؟ هنا انا بقول ان Daniel's uncle عم دانيال claimed that ادعى ان هو او صرح او قال ان هو he spent most of his youth ان هو قضى معظم شبابه dancing on rooftops and swallowing goldfish بيرقص على الاسطح and swallowing goldfish بيبلع الاسماك الذهبيه. هي اعتقد ان هي تعبير اصطلاحي. اوكي طيب انا هنا عندي ايه؟ ان الادفيربس الحال هنا وصف الفعل spent. احنا هنا قلنا هو spent most of his youth بيعمل ايه؟ dancing and swallowing. اوكي اوكي شباب عندكم هنا في مشكلة الجزء ده في مشكلة؟ محمد صلاح روابط المحاضرة اللي فاتت هتلاقيها على الجروب على الفيسبوك ان شاء الله. لو دخلت هتلاقيهم كلهم موجودين. المحاضرات اللي فاتت كلها هتلاقوها موجودة على الجروب على الفيسبوك. don't worry. وهتلاقي الفيديوز كمان اللي احنا بنسمعها مع بعض هتلاقوها موجودة. great يا محمد. اوكي هوريهولكوا دلوقتي تاني وهوريهولكوا اخر المحاضرة تاني بعد لما نخلص الجزء بتاع subordinating conjunction. اوكي وهنوضح شوية اللي ما فهمش الجزء اللي فات ولما نخلص هنسمعه مرة كمان عشان نوضح الجزء ده تاني. اوكي جايز نركز بس في الفيديو ده الاول لان ده مهم جدا. Now we are going to learn about conjunctions. Let's start. Do you know what conjunctions are? Conjunctions are joining words. They are used to fix together separate parts of a sentence. There are a few types of conjunction. First is coordinating conjunctions, which include for, and, nor, but, or, yet, and so. One can remember these words with an acronym: fanboys,
F-A-N-B-O-Y-S. Acronyms are words one makes by taking the first letter of each word in a group. This helps in remembering better. Moving on. Coordinating conjunctions join two equal parts of speech. You can use them to connect words to words. Appu and I are standing together. Phrases to phrases. We better finish lunch soon, or we will be late for the meeting. And clauses to clauses. We would have reached on time, but there was a huge traffic jam. Let's see how. In the first sentence, the words Appu and I are joined by the word and. In the second sentence, or is joining the two phrases finish lunch soon and we will be late for the meeting. In the third sentence, the word but joins the clauses we would have reached on time, but there was a huge traffic jam. These are coordinating conjunctions. There are some conjunctions made of more than one word. These are called correlative conjunctions. Correlative conjunctions travel in pairs, joining up sentences or elements of a sentence that are grammatically equal to each other. Some examples of correlative conjunctions are not only, but also, neither nor, either or, not but. Let's see how they are used. Either I take a 15-minute walk every day, or I join the gym for a month. But not all conjunctions join equal parts of speech. There are subordinating conjunctions, which appear at the beginning of a clause and makes the clause dependent on another clause to derive a meaning. Let's look at an example. Since I have not been exercising lately, I have gained weight. The word since is a subordinating conjunction. It turns the independent clause, I have not been exercising lately, into a dependent clause that relies on the main clause, I have gained weight. There are different kinds of subordinating conjunctions that express different relationships. Some common examples are after, as, although, because, before, how, since, if, that, than, though, when, whether, where, while, and until. Conjunctions can create either loose or tight connections. For example, I haven't exercised lately, and I have started gaining weight. In this example, the word and does not tell the exact connection between the two clauses. It's just connecting them. If I were to say, I haven't exercised lately, so I have started gaining weight. Here, the conjunction so
clarifies the reason for gain in weight and so creates a tight connection between the two clauses. In subordinating conjunctions, the two clauses always have a tight connection. For example, because I haven't exercised lately, I have started gaining weight. I guess this brings us to the end of conjunctions. example since أنا بحدد الديت أو اليوم أو الشهر أو السنة أو التاريخ كامل. okay for أنا بقول المدة for a year, for 2 weeks, for 3 weeks, for a month and so on. okay alright okay الفيديو هنا شرح لنا الجزء اللي فات، اعتقد ان هو كده بقى اوضح شويه. في حد فيكم عنده مشكله فيه؟ هنسمعه مره تاني في اخر المحاضره ان شاء الله. اياد ايه مشكلتك؟ thank you 181. اول محاضرة ان شاء الله هتدخلي على الجروب بتاع الفيسبوك ان شاء الله، هتلاقي كل المحاضرات اللي فاتت موجودة وتقدر توضح لك كل اللي فات. اوكي اميرة هي الفيديو دي اميرة بصراحة مع اليوتيوب مش انا اللي عاملاها. عمر احنا يعني ان شاء الله نكون مخلصين if you can wait. مواعيد المحاضرة الجمعة الساعة 10 ويوم السبت الساعة 8:30. اوكي احنا هنكمل عشان الناس اللي عايزة تمشي. انا هقفل الشات ونكمل later on ان شاء الله. اوكي احنا اتكلمنا من شوية عن coordinator conjunction. هنستخدم دلوقتي هنتكلم عن subordinating conjunction. اوكي subordinating conjunction introduces a dependent clause and indicates the nature of the relationship among the independent clauses and the dependent clauses. The most common subordinating conjunctions are after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, and while. Guys please stop chat now. بعد ما نخلص نيجي نشوف موضوع المواعيد. اوكي يا ريت نركز دلوقتي. اوكي subordinating conjunction قلنا دي بتقدم لنا independent clauses and indicates the nature of the relationship among the independent clauses and the dependent clauses. طب ايه هما most common subordinating conjunctions؟ دول هما عندي after although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until,
when, where, whether and while. اللي عايزاكم تعملوه، انا عايزاكم تمسكوا ديكشنري. انا كنت سبت لكم قبل كده، قلت لكم على اونلاين ديكشنري ممكن تدخلوا من عليه بيبقى سهل. اعملوا سيرش على الكلمات دي معناها ايه. اوكي، انا ممكن اقولها لكم بكل بساطه، هي سهله ما فيهاش حاجه، بس انا عايزاكم انتوا تدوروا عليها عشان انا عايزاكم تحفظوها، تبقى هي في دماغكم، تبقوا عارفين دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه. اوكي عمر، لو انت هتعرف اونلاين ديكشنري which is better than المعاني send it to us. بس انا المعاني انا بسيبه لان المعاني سهل، يعني الناس كلها تقدر تستخدمه. هو English to Arabic dictionary و Arabic to English dictionary. اوكي فعمر لو انت تعرف واحد تاني ممكن تبعته لنا برضه، حطه دلوقتي اكتبه. اوكي the most common قلنا ان هما عندي after although، نركز في البرونسيشن بتاعتهم. after although as because before how if once since then that though till until when where whether and while. Okay, each of the highlighted words in the following sentences is a subordinating conjunction. After she had learned to drive, Alice felt more independent. يعني ايه؟ after she had learned to drive، بعد ما اتعلمت السواقة، Alice felt more independent. Alice حست ان هي بقت مستقلة اكتر. The subordinating conjunction after introduces the independent clause after she had learned to drive. اوكي يبقى انا عندي هنا after وصلتني بمعنى جملة after she had learned to drive. ايه اللي حصل؟ Alice felt more independent. اوكي يبقى انا عندي هي ربط الجملتين دول بكده، لكن لو قلت she had learned to drive Alice felt more independent انا ما فهمتش حاجة. اوكي لكن لما قلت after يبقى انا independent اللي هي الجملة الثانية مترتبة على الجملة الاولانية، ان هي بعد ما اتعلمت السواقة، هي حست ان هي مستقلة اكتر. منى انت مش محتاجة تنقلي حاجة لان اوريدي هتلاقي ده موجود، انا هحط لك البي دي اف فايل ده زي ما هو على الجروب، ايده هيبقى عندك على جهازك، مش محتاجة تكتبي اي حاجة، والفيديوز هتلاقوها موجودة على الجروب انا حطيتها اوريدي. اوكي كل المحاضرات موجودة يوم اياد، من اول المحاضرة الاولى موجودة. اوكي بس كده الكتابة هتبقى صغيرة، متهيألي الفونت ده كويس يا مروة. مروة انت الصفحة كلها واضحة قدامكم؟ مروة الشامي اوكي خلاص تمام. If the paperwork arrives on time, your check will be mailed on Tuesday. If the paperwork arrives on time, your check will be mailed on Tuesday. اوكي لو ورق العمل وصل في ميعاده الشيك بتاعك هيتبعت لك يوم الثلاث. اوكي طب لو انا شلت ايه في الاول مش الكلام مش هيبقى ليه معنى، مش هبقى فاهم ايه علاقة الجملتين ببعض. اوكي يبقى انا عندي ده subordinate conjunctions دي بتربط لي ما بين independent clause والindependent clause. اوكي يعني انا عندي الجملة الثانية هي independent clause your check will be mailed on Tuesday، دي جملة كاملة المعنى، الشيك بتاعك هيوصل يوم الثلاث. طيب بينزل امتى؟ لو paperwork arrives on time. تمام؟ طبعا لو قلت the paperwork arrives on time هي انا كده غيرت المعنى اصلا. اوكي similarly the subordinating conjunction if introduces the dependent clause if the paperwork arrives on time. تمام؟ Gerald had to begin his
thesis يعني البحث بتاعه over again أو الرسالة العلمية بتاعته over again when his computer crashed. Gerald had over again when his computer crashed. يبقى بنقول إن جيرالد ده لازم هيرجع يعيد البحث بتاعه تاني عشان when his computer crashed لما الكمبيوتر بتاعه حصل له ايه crashed. اوكي close دي بمعنى هي بالايه مش بالاو الاول CLAUSE دي بمعنى هي بتبقى بمعنى جملة معقدة او جملة مركبة. ماشي يا حسام. Midwifery advocates argue that home births are safer because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs. Midwifery advocates argue that home because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs. اوكي يبقى هنا midwifery دي بتدافع عن قضية ان الهوم بيرثز الولادة بالمنزل are safer أأمن ليه because عشان هي شايفة ان المother والبيبي الأم والبيبي are exposed to fewer people and fewer germs ان هما كده بيتعرضوا لناس أقل من لو هي في المستشفى فده هيخليهم يأمنوا ان مش هيشوفوا جراثيم كتير وناس. يبقى أنا because دي بتقول لي ان السنتنس التانية دي سبب للسنتنس الأولى. تمام. in this sentence the dependent clause because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs is introduced by the subordinating conjunction because. أميرة هشرح لكم الفرق ما بين الفريز والكلوز والسنتنس ما تستعجليش. اوكي احنا لسه بنقول يا هادي لسه بنقول ايه هو مكونات الكلام. اوكي جو يا أميرة. اتفقنا. يبقى احنا عندي هنا بقول ايه ان بتقول هي شايفة ان الولادة في المنزل اللي هي الهوم بيرث سيفر أأمن. ليه أأمن؟ فقالت because عشان تكمل الجملة ربطنا جملتين ببعض ان المother and baby are exposed بيتعرضوا to fewer people للناس أقل and لا يعني عدد أقل من الناس and fewer germs وبالتالي طبعا ايه germs أقل جراثيم أقل. اتفقنا؟ in this sentence في الجملة دي the dependent clause 212 please remain اكتب غير اسمك الأول وبعد كده هنعيد تاني. اوكي عشان بيقول لي عيد تاني subordinate clause يا جماعة دي بتربط ما بين the clause والdependent clause. يعني ايه؟ عندي هنا midwifery بتقول ان advocates argue that safer هي بتقول ان الهوم بيرث دي safer. اوكي safer ليه؟ أأمن ليه؟ because ربطنا بكلمة because اللي هي لأن the mother and the baby الأم والبيبي are exposed to fewer people بيتعرضوا لعدد من الناس أقل أو بيقابلوا ناس أقل and fewer germs وجراثيم أقل. In this sentence the dependent clause because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs is introduced by the subordinating conjunction because. وصلت لنا ازاي الجملة دي زي subordinating conjunction because. تمام؟ اوكي كده في مشكلة ولا تمام؟ guys حد عنده مشكلة؟ fine
safer يعني يا امن يا كريمة. حاضر يا مين بيقول لي slow down. معاد، انا مش عارفه بقول اسمه صح ولا غلط، صح ولا غلط. بصي يا أميرة، المشكلة ان احنا ما كناش كلنا، ما حدش فينا خد الحاجات دي في المدرسة. احنا بدأنا اول ما بدأنا في المدرسة version simple مش عارفة ايه، خدنا يعني ما خدناش اجزاء الكلام بشكل مبسط عشان نقدر نكون جمل صح. عشان كده بتيجي ممكن نكتب الجمل ناقصة verb to be، بننسى verb to be وبننسى articles. that's why انا بديكوا دلوقتي البيزكس دي. اوكي، فدول ان شاء الله واحدة واحدة انا هجمع لكم اجزاء الكلام كلها، هناخدها كلها. احنا تقريبا النهارده دي سبع محاضرة، هنجمعهم كلهم وبعد كده هعمل لكم ريفيجن على كل البارتس اوف سبيتش، ونبتدي ناخد اكزامبلز بقى نعمل الجمل ازاي، ونبتدي نعرف نعمل بارافريزيشن. تمام، بعد كده نبتدي ناخد التنسز الازمنة. احنا ممكن نكون ماشيين بالراحة شوية، حاجات بتبقى بسيطة، يعني بتبقى بسيطة بتحس ان هي كبيرة من غير سبب. ده احنا بناخد حاجات ان ديتيلز شوية عشان نقدر نبقى ملمين بكل حاجة. لا يا امي ما تقلقيش، مفيش توهان ولا حاجة. اتفقنا؟ احنا ماهر، احنا قلنا few people، هتقول ناس قليلة. لا، هي fewer people عشان احنا بنقارن ما بين حاجتين، الهوم بيرث اللي هي ولادة في المنزل والهوسبيتال بيرث. عشان كده قلنا fewer people و fewer germs، اقل واقل. اوكي اوكي اوكي. You're welcome يا ماهر. ان شاء الله البقية هتبقى كويسة جدا ان شاء الله، don't worry. اوكي هنكمل. عندي ثالث نوع من الكونجنكشنز اسمه correlative conjunction. always appearing pairs. يعني ايه always appearing pairs؟ يعني هما مبيبقاش كلمة واحدة. you use them to link equivalent sentence. Sorry, الماوس بيعمل. You use them to link equivalent sentence elements. The most common correlative conjunction are both and, either or, neither nor, not only but also, so as, and whether or. Technically, correlative conjunction consists simply of coordinating conjunction linked to an adjective or a verb. بكل بساطة الكوريليتيف كونجنكشن دي ما بتبقاش كلمة واحدة، بيبقوا كلمتين ما بيجوش ورا بعض. اوكي، هنعرف دلوقتي كل واحدة فيهم نستخدمها ازاي وليه. تمام. The highlighted words in the following sentences are correlative conjunction. Both my grandfather and my father worked in the steel plant. Both الاثنين my grandfather جدي and my father worked in the steel plant، بيعملوا في الستيل بلانت. هنا انا قصدي ليه ما بيجوش ورا بعض؟ انا بقول كلاهما جدي وابي. اوكي، ما بقولش، ما بينفعش اقول كلاهما الاثنين مع بعض لازقين في بعض، لا بقول كلاهما فلان وفلان worked عملوا in the steel plant. في ايه؟ في الستيل بلانت. in this sentence في الجملة دي the correlative conjunction both and is used to link the two noun phrase. ربطنا two noun phrase شبهين جملة that act the compound subject، اللي هما كانوا دورهم ان هما compound subject يعني فاعل مركب. ليه؟ هما انا بتكلم عن شخصين مش شخص واحد. my grandfather and my father of the sentence my grandfather and father. طيب هو عايز يقول ان عندي الجملة دي ليها فعلين، فهيجيبهم لي ازاي؟ لو هو استخدم both و and مع بعض. اوكي، تمام هنا يا شباب.
اوكي. In this sentence احنا خلاص قلنا الجزء ده. The correlative conjunction both and is used to link the two nouns phrases that act as the compound subject of the sentence. My grandfather and my father. Bring either a jello salad or potato scallop. اجيب لك ايه؟ جيلو سالاد ولا potato scallop؟ هي معناها كده بالظبط بالعربي. اجيب لك ايه؟ كذا ولا كذا؟ تمام؟ either or دي بتبقى جملة positive، جملة مش نفي، مش جملة منفية. اجيب لك كذا ولا كذا. Here the correlative conjunction either or links two noun phrases، بتربط لنا two noun phrases، الجيلو سالاد والpotato scallop. Okay? Quran is trying to decide whether to go to medical school or to go to law school. هنا Quran is trying to decide، بيفكر انه ياخد قرار او بيقرر whether يا اما to go to medical school يروح ل medical school or to go to law school يروح مدرسة في الطب ولا يروح كل مدرسة في الحقوق. Okay? Similarly, the correlative conjunction whether or links to infinitive phrases. Infinitive phrases يعني جملتين في المصدر. To go to medical school and to go to law school. هنا الفيرب عندي، الفعل عندي مش متصرف، الفعل عندي جاي في المصدر. to وجاي بعدها الفعل، بعدها الفعل في المصدر. تمام؟ The explosion destroyed not only the school but also the neighboring pub. الانفجار ما دمرش بس المدرسة لكن كمان النيبرينج pub اللي هي الحانة او الخمورة اللي هي المجاورة. اوكي؟ هنا طبعا دي مش بس كده، لا ده كذا وكذا. تمام؟ In this example, the correlative conjunction not only but also links the two noun phrases the school and the neighboring pub, which acts as a direct object اللي هي بتكون عندي بمثابة مفعول به مباشر. Some words which appear as a conjunction can also appear as a preposition or adverb. ساعات الروابط دي ما بتبقاش بتاخد صفة الروابط بس، بتبقى كمان ممكن نستخدمها على هيئة prepositions حروف جر أو كمان adverbs. اوكي؟ جايز عندكم مشكلة في الجزء ده ولا تمام؟ جايز؟ not only بالعربي كده يعني مش بس كذا لكن كمان كذا but also. تمام؟ فهنا يبقى بقول جملة is explosion انفجار destroy دمر not only the school مش المدرسة بس but also وكمان النيبرينج pub الخمارة المحيطة أو المجاورة. اوكي؟ عندكم do either and whether have the same meaning. اوكي طب نرجع example. Bring either a jello salad or a potato salad. هما يعني شبه بعض قوي تقريبا the same meaning.
اوكي. either whether هما الاتنين بيدوا نفس المعنى، يعني كذا او كذا، يعني بتيجي في البريفرنس في ان انت بتكون بتختار ما بين حاجتين. اوكي. either و whether بيجوا ان انت بتختار ما بين حاجتين. neither nor بتيجي في النفي. neither nor بتيجي في النفي. صح يا ماري، احنا ينفع نستخدم الاثنين صح، الاثنين بيدوا نفس المعنى. neither nor عكسهم، يعني ولا كذا ولا كذا. اوكي. يعني عايزه اقول انا بختار بين حاجتين، هقول لك ايه؟ انا بقى لا بحب كذا ولا كذا، دي بستخدم فيها neither nor. I don't like neither potato or tomato مثلا. either neither or neither nor. ايه تاني عايزة مني اقولك يا كريم؟ تي اس منطقها ذا زي حرف الذال باللغة العربية. sorry what is this neither or. ممكن يكتبها بالانجلش يا يكتبها بالانجلش. لا مش neither or، لا either or او neither nor. لا كده ولا كده اللي هي النفي اللي عكسها neither nor nor. دي عكس either or او whether. اوكي. طب انا عايز اسمعكم فيديو تاني لاخر مرة، اعتقد ان الماضي هيبقى اوضح لان احنا غطيناه كل تقريبا، خدنا كل الجزء اللي فيه. guys okay, Mayor, could you please write an example for each one of them? Write to me an example. One about about when and once. Okay. هي once يعني بمجرد، يعني once اقرب من when يعني عندما. once يعني بمجرد ما هوصل البيت هكلمك، اول يعني وانا على البيت هتصل بيك. هما they have the same meaning يعني او قريبين جدا من بعض، بس once فيها سرعة اكتر من when. تمام كده بقت واضحة؟ Okay, you're welcome. You're welcome يا ماهر. Thank you too.
اوكي احنا تقريبا كده خلصنا. في اللي عايز يسأل اي اسئلة يقدر يبعت لي على طول دلوقتي، انا قاعدة معاكم شوية. يعني ايه بتأثر في الازمنة؟ لا هم استخداماتهم هندسية في كل الازمنة يا وسام. يا ممكن يا امير. عفوا يا محمد، ربنا يخليك. محمد ال6 محاضرات اللي فاتوا هتلاقيهم موجودين على الجروب على الفيسبوك. انا هبعتلك اللينك بتاعه تاني دلوقتي عشان انا مش معاك. هتلاقي المحاضرات كلها موجودة عليه. المحاضرة 7 يا كريمة. الفيديو هتلاقيهم برضه يا وسام على الجروب. Yeah, the lecture had finished, yeah, Amir. Has finished fun. الحمد لله يا عبد الله، الحمد لله. إياد المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم فيها برضه عن parts of speech، أجزاء الكلام. اوكي حضرتك ذاكري المحاضرات كلها واي حاجه تقف قدامك ابعتيلي على الجروب. يعني ذاكري المحاضره وهتلاقي الفويس بتاعها برضه هما في الدعم الفني، هما مسجلين المحاضره اوديو. لو فتيلي على لازم هتلاقيها، سيبيها تحمل. اسم الجروب يعني مجموعة عرقية، يعني مش احنا بنقول black people والوايت people والكلام ده، مجموعة عرقية. هي شوية political word شوية. You're welcome يا أمير. سوري اعذريني انا اوت اوف موتش، فرميني لو انا متنشنة معاكم شوية. اتفضلي يا امي اسألي. ما هي دي كريمة محاضرات المبتدئين. بصي انا مش عاملة على سكايبي جروب، بس انا يعني اظبط بس مواعيدي دلوقتي شويه وهحاول اعمل لكم حاجه زي كده على سكايبي. التقارير الفنيه خاصه بايه بالظبط؟ يعني تكنيكال خاصه بالكمبيوتر، خاصه بالساينس، تكنيكال ازاي؟ هندسه which department؟ كريمة ما تستعجليش، واحدة واحدة هتلاقيني بحط لكم كل، يعني انا بس عايزة الاول نعرف نكون جملة ازاي، وبعد كده هخليكم اقول لكم نبتدي نتكلم ازاي. رابط المحاضرة الجروب ده الجروب بتاع فيسبوك يا ام اياد. هتلاقي في دوكيمنت، افتحي دوكيمنت هتلاقي فيه روابط المحاضرات كلها. هتقدري يا منى ان شاء الله. ان شاء الله هديكم كلمات، بس عايزين واحده واحده بس ابتدي. يعني انا عايزه اعرف بس يعني اعلمكم الاول ايه مكونات الجمله كلها. بس اللي عايزين المحاضرات اللي كتبها بالترتيب، يعني من اول المحاضره الاولى
ربنا يخليكي كريم. اوكي يا ماهر. see you tomorrow ان شاء الله الساعة 8:30. عبد الله it's a good job بجد، برافو عليك. I have finished. بستخدم present perfect. بص هو فاضل 3 محاضرات بس مفيش مشكلة ان انا ممكن اكمل لكم تاني، يعني ما عنديش مشكلة ان اكمل لكم تاني. دعيلي بس ابقى كويسة بكرة ان شاء الله اديكم محاضرة بكرة. معلش انا عارفة ان انا لغيت كذا مرة بس يعني مش عارفة 8:30 فهتعرفوا مع الجروب ان شاء الله بتاع الدارين مع الجروب بتاع Let's Improve Our English. كريمة، هو كريمة حضرتك من الجزائر، اهلا بيكي. المغرب وتونس الفيرست لانجوج بتاعتهم فرنش نوت انجلش، فبيلاقوا صعوبة شوية ان هما بيتعلموا الانجلش. بس ان شاء الله تقدري تفرقي ما بين ده وما بين ده. لا هو مش انا اللي كنت بدي محاضرات، المحادثة اللي كانت بتديها دينا موقفة الفترة لان هي مسافرة وكده، فلو قدرت اعرف انها تكمل معاكم وانت هبلغكم او في الدعم الفني في الدارين يبلغوكم. ساري انا مش عارفة انت كاتبة ايه. مدته يعني كام محاضرة المفروض ان احنا كنا متفقين ان الفيرست ليفل ده هيبقى 10 محاضرات، فانا ما عنديش مشكلة ان انا اكمل تاني معاكم بعد لما نخلص الليفل ده. لا مش 8 الصبح لا 8 بالليل. ان شاء الله يا اميري ربنا يخليك يا كريمة ان شاء الله، انا وياكي ان شاء الله. طيب اللي عنده اي اسئلة يبعتلي قبل ما نقفل. خلصنا. مين مكشر؟ المكشرة انا مش عارفة اسمها مين. مستر عبد الرحمن او مش عارفة انا عبد الرحمن على الفيسبوك جروب هتلاقي حاطة اللينكس بتاعت المحاضرات كلها. ده الفيسبوك جروب يا جماعة. يا ويلكم يا كريمة، انا مبسوطة انك مبسوطة. معلش ادخل على الجروب بتاع الفيسبوك، انا هحط المحاضرة بتاعت النهاردة. لا في 6 محاضرات. افتحوا الدوكيمنت فايل هتلاقوا اللينكس كلها موجودة. 8:30 اعتقد يا الامير، بكرة 8:30 في الفوق. يعني ايه معاني الروابط بالعربي؟ مش فاهم. بتوقيت مصر طبعا. امينة انتي منين؟ طايفة لان للاسف اللي بدي طايفة. طب اخليها حضرتك ناقصة مفيش مشكلة.
دلوقتي يا اما هتشاك تاني، انا بحط لكم اللينك بتاع المحاضرات تاني، هتأكد. ان شاء الله يا امير، باذن الله ربنا معاكم يا رب. طيب يا جماعه اشوفكم بكره ان شاء الله، اشوفكم بكره ان شاء الله على خير، ويا ريت تذاكروا كل اللي احنا اخدناه، واللي عنده اي اسئله يبقى ابعت لي على الفيسبوك جروب.